सबका तारक कराओ यार। जानी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना राना जानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना अरफान टैडी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज सोल्जर। अस्सलाम वालेकुम, गुलामबाज काले खान जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पायल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका अपना हमजा भट्ट। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कहने वाले हैं। हम बहुत 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 अहम बात करने वाले हैं। पंजाबी च आई ना सीधी गल करना है। मैं जिन्हें भी साढ़े अदारे ने गौरमेंट के जिन्हें भी अदारे ने, मैं उन्हें अगे गुजारिश करना कि जिन्हें भी थिएटर ने साढ़े पंजाब जिन्हें भी थिएटर ने, खास करके लाहौर जिन्हें भी थिएटर ने, तो साढ़े सारी गौरमेंट को पता है कि जिन्हें भी लाहौरीए ने ये सारे रात ही जागते दिन ही सौंदे ने। ठीक है, साडा जिहड़ा गौरमेंट ने टाइम किया 8 तो 10 किया है। ये इशा की नमाज भी आती है, इशा की अजान भी, इशा की नमाज भी है। तो साढ़े को मसा 1 घंटा बचता ड्रामे से, घंटे च ड्रामा खत्म नहीं होता। अगर घंटे ड्रामा खत्म ना हो तो पुलिस साढ़े सिर पर पहुँच जाती। असी यह गुजारिश करना चाहते साढ़े जिन्ने भी इदारे, साढ़े जिन्ने भी अफसर ने, गौरमेंट ऑफ पंजाब खास करके पंजाब की गौरमेंट को असी यह अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी साढ़े जिन्ने भी अफसर ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, मरीम और नज़ेब साहबा, मरीम नवाज साहबा, साढ़े सारे साहब ने इन्होंने ठीक चलो उज़मा बुखारी साहबा, साढ़े जिन्ने भी साहब ने सारे अगे गुजारिश करने, हाथ जोड़ के गुजारिश करने कि ताड़ी मेहरबानी साढ़ा टाइम, चलो असं यह नहीं कहते तुम 1 बजे कर दो, साढ़ा टाइम 12 बजे कर दो। 12 बजे क्यों पायल? हाँ जी, 12 बजे तक। और सारी गौरमेंट अगे साड़ी यही अपील है, क्योंकि पहले जड़ा असी ड्रामा 1 बजे तक चलाने सा, लोग आते सी, ज़्यादा तादाद नाल आते सी। हुण उस दे मुताबिक अगर 8 तो 10 असी चलाने या 6 तो 8 चलाने तो पब्लिक तो हुंदी नहीं। साडा शो पहले लग रहा 70,000 का, 80,000 का, लाख रुपए का। साडा शो लग रहा 8,000 का, 9,000 का। सानू समझ नहीं आती गार्ड को पैसे दईए, वाशरूम वाले पैसे दईए कि घर लैके जाइए। हाँ, की ख्याल है? बिल्कुल है कि ना रोटी नहीं हैगी बच्चों लिए, क्यों जी? नहीं, ते घर नहीं- फीसां नहीं हैगियां, उन्होंने असी कोरस नहीं लैके दे सकते बच्चों को। देखो 32 घर एक थिएटर चो पल रहे हैं, 30 तो 32 घर खाली पंजाबी थिएटर चो पल रहे हैं। हाँ जी। 30 तो 32 खानदान चल रहे हैं इतों। हूँ 30 तो 32 खानदान सारे मुतासर होए पे हाँ जी। सिर्फ यह लॉकडाउन की वजह। सोजी साहब तुम कुछ कहना चाहो? मैं तो बस यही कहांगा जी, प्लीज़ थिएटर की टाइमिंग ठीक कर दिओ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ government ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 12 government ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਸੇਤਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो आलिया जी भी कुछ कहन। जी मेरी रिक्वेस्ट है उस्मा बुखारी साहिबा और साढ़े तमाम अदारे अगे कि साढ़े थिएटर की जो टाइमिंग सी वो ठीक की जाए, क्योंकि साड़ी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, साड़ा घर बहुत डिस्टर्ब है, आर्टिस्ट बहुत डिस्टर्ब हाँ, क्योंकि साड़ा घर का गुजारा नहीं होता। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 3 4 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ होएगा। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री खत्म होगी, थिएटर भी खत्म हो जाएगा। थिएटर भी हालांकि खत्म पूरे हो पाकिस्तान से सब तो ज़्यादा थिएटर पंजाब च देखा जाता है और लाइक किया जाता है। हाँ। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री खत्म होगी, थिएटर भी खत्म हो जाएगा। तो मैं कहना कोई जरा कोई 4-5 हज़ार फनकार है सारा घर च बह जाएगा। ਸਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ short ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਘੰਟੇ ਡਰਾਮਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਕਮਾਲ ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 12-13 ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 12-13 ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6,000 ਦਾ, 5,000 ਦਾ, 3,000 ਦਾ, 4,000 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਾਂ लाइट बहुत जा रही है, जनरेटर का पेट्रोल, हाँ, लाइट मैनेज नहीं हो रही। जनरेटर ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 버ਗਰ ਲੈ ਆਣਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਣਾ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹੀ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਨਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਣਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, 15 ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਪੈਕੇਜ announce ਕਰ ਦਿਓ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 3 ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।